बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर GM चौधरी हाँ। बड़े अरसे तो बाद तुहाडे सामने अपने पंजाबी यूट्यूब चैनल पंजाबी संगत विच हाज़र। मैनू नहीं पता कि तुसी इस सारे अरसे कदे मेरी कमी महसूस की है या नहीं की, लेकिन मैं तुहाडी कमी यकीनन महसूस की। तुहानू पता है कि जिहड़ा पंजाबी संगत यूट्यूब चैनल है, इहदा असल मकसद ही ये सी कि पंजाबी ज़बान नू प्रमोट किया जाए ते पंजाबी संगी साथी यार बेली ते पंजाबी बोलण वाले, चाहे वह पाकिस्तान च ने, चाहे वह हिंदुस्तान च ने, चाहे वह लहंदे पंजाब च ने, चाहे वह चढ़दे पंजाब च ने, चाहे वह कैनेडा च ने, चाहे वह दुनिया के किसी भी मुल्क च ने, उन्होंने अपनी ज़बान का एहसास दिलाया जाए। मैं कोशिश करांगा कि हुण रोज़ाना के तौर पर तुहाडे नाल मेरी मुलाकात होवे ते कोई ना कोई नवी चीज़ जो है मैं तुहाडे वास्ते लैके आवां। जनाब, अज एक बड़ी दिलचस्प नज़म मैं लैके आया, जिहड़ी कि साईं अख्तर लाहौरी की किताब अल्लाह मियाँ थल्ले आ विच मौजूद है। एक बड़ी लंबी नज़म है और यकीनन तुसी इहदे तो बड़ा मज़ा लओगे। इस नज़म दे विच उन्हां पंजाबियां दी जिहड़ी सकाफत है, रहतल बहतल है, ते उहदे विच उन्होंने जिहड़े मुख्तलिफ किस्म के मसले मसाइल पेश आउंदे ने उन्हां दे मुतल्लक बयान कीता है और बड़े खूबसूरत अंदाज नाल सानू दस्सिया और अपनी गल कीती। ते जनाब, इहदा उनवान है अल्लाह मियाँ थल्ले आ। अल्लाह मियाँ थल्ले आ, यानी कि शायर अल्लाह मियाँ नू कहंदा है कि अल्लाह मियाँ तू थल्ले इस ज़मीन ते आ ते देख के इस ज़मीन उत्ते की हो रहा है। ये अज मैं सारी तो नहीं तुहानू सुनावांगा, ये मैं चंद एक शेर तुहानू सुनावांगा ते उस तो बाद च अपने जिहड़े आउण वाले प्रोग्राम ने उन्हां दे विच इहदे मज़ीद शेर जिहड़े ने मैं सुनावांगा। चूँकि अच्छी खासी लम्मी नज़म है, यानी कि 20-25 सफ़ियां ते मुश्तमिल नज़म है और ये अगर एक ही प्रोग्राम च सुना दी जाए तो फिर यकीनन तुहानू को मज़ा नहीं आएगा। चूँकि टाइम की कमी की वजह तो शेर फिर कुछ इस तरीके ना अदा होणगे कि तुहानू शायद समझ भी ना लगे। तो जनाब, अज जिहड़े मैं तुहानू शेर सुनावांगा वो ने कि अल्लाह मियाँ थल्ले आ। अल्लाह मियाँ थल्ले आ, अपनी दुनिया वेंदा जा, या आसमानू रिज़क वरा या फिर कर जा मुक मका। किड्डी खूबसूरत गल कीती गई है कि अल्लाह मियाँ थल्ले आ, अपनी दुनिया वेंदा जा, या आसमानू रिज़क वरा या फिर कर जा मुक मका। यानी कि शायर कहंदा है कि अल्लाह मियाँ थल्ले आ ते अपनी दुनिया नू वेख और ये भी वेख के किस बंदे नू रिज़क की ज़रूरत है तो उन्होंने रिज़क दे, ते जे नहीं देना तो फिर मुक मका कर लै कि तू तेरा साडे नाल कोई तल्लक। जनाब, अगला शेर बहुत दिलचस्प है, पंजाबी कल्चर के मुतल्लक ये बड़ी अच्छी गल जिहड़ी दसी गई। शायर कहंदा जी कि तैनू धी विआहनी पैंदी, तैनू धी विआहनी पैंदी, नानकी शक बनानी पैंदी, रुस्सी भैन मनानी पैंदी, लथ जांदे सब तेरे चा, अल्लाह मियाँ थल्ले आ। दोबारा पढ़ना, तैनू धी मनाउणी पैंदी, नानकी शक बनानी पैंदी, रुस्सी भैन मनानी पैंदी, लथ जांदे सब तेरे चा, अल्लाह मियाँ थल्ले आ। ये साडे पंजाब दे विच शादी दे मौके ते जिहड़े मुख्तलिफ किस्म के मसले मसाइल पेश आउंदे ने, इहदे च ओहदा बयान किया गया। जनाब, अगला शेर है
ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜੰਮਣੇ ਦੇਂਦੂ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜੰਮਣੇ ਦੇਂਦੂ, ਕੁੜਮਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਤਾਨੇ ਸਹਿੰਦੂ, ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਬਹਿੰਦੂ, ਮਿੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਕੱਪੜੇ ਖਾ, ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਥੱਲੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਰਹਿਤਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੇਟੀ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੋਹਫੇ ਤਾਇਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਜੰਮਣਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਯਕੀਨਨ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤਾਨੇ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਧੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸ਼ਰੀਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜੰਮਣੇ ਦੇਂਦੂ, ਕੁੜਮਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਤਾਨੇ ਸਹਿੰਦੂ, ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਬਹਿੰਦੂ, ਮਿੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਕੱਪੜੇ ਖਾ, ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਥੱਲੇ ਆ। ਜਨਾਬ ਅਗਲਾ ਸ਼ੇਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨਾ ਦਾਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਨਾ ਦਾਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਾਟੇ ਲੇਫ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਮਲੇ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਘਬਰਾ, ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਥੱਲੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਅਗਰ ਦਾਣੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਅਗਰ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਪਾਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਮਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਭਾਅ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਅਗਲਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੋਠਾ ਚੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਸਮ ਬਰਸਾਤ ਦੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਕੋਠਾ ਚੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਭਿੱਜਦਾ ਰਹਿੰਦੂ ਉੱਠਦਾ ਬਹਿੰਦਾ, ਦਿਸਦਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਲਹਿੰਦਾ, ਉਗ ਪੈਂਦਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਘਾਹ, ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਥੱਲੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਵੀ ਕੋਠਾ ਚੋਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਲਹਿੰਦੇ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਔਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੈਨੂੰ ਘਾਹ ਹੀ ਘਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਅਗਲਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਘਿਓ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦੂ ਸੋ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਹਿੰਦਾ ਵਿਕਦੀ ਕਿਸ ਕਿਸ ਬਾ, ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਥੱਲੇ ਆ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਘਿਓ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦੂ ਸੋ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਹਿੰਦਾ ਵਿਕਦੀ ਕਿਸ ਕਿਸ ਬਾ, ਵੇਂਦਾ ਵਿਕਦੀ ਕਿਸ ਕਿਸ ਭਾ, ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਥੱਲੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਟਾ ਘਿਓ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਭਾ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਲਖ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ख़ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਜਨਾਬ ਅਨਵਾਨ ਹੈ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਥੱਲੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਈਂ ਅਖਤਰ ਲਾਹੌਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਜ਼ੀਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਈ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।